Sound is not there, sir. Please unmute yourself, sir. Hey Baba sir, you are in mute. Please unmute. Okay, can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, Jai Baba. Slide show. After taking the darshan of Baba, let us start today's program. First, I would like to thank Baba for giving me this opportunity, as well as Jai Baba to all the participants. Today, I'll be continuing last week's subject, that is a great seclusion of Meher Baba done during 1949. So, out of all the seclusion, Baba called this as the greatest seclusion. The reason will come to know. Then I will start. Today is the part 3, and it's also today is final one. It will be concluding today, the great seclusion of Baba. I'll start. Something is wrong. Baba's great seclusion, 49, part 3, and final today. So last week I said on Mast, Baba is to contact Mast. That is second phase. He went to Pune, nearby Pune, and stayed in one particular bungalow, and there Baba was conducting about Mast. About before leaving from Meherazad and Pune, the first Mast he got one called Keshav. So Baba was very pleased with this Mast contact, and at that time Baba told about Mast, what is meant by Mast, what is the relation between Mast and God. Baba has beautifully explained everything here. The relation between Mast and God. Baba, so see, if I really like anything, I like two things, Mast and children. I like Mast for their strength and children for their helplessness. Their strength means the strength of loving God, not physical strength, the intensity of loving God. That is, Baba likes it. It's wholehearted, fully entirely neglecting themselves, neglecting the world. They love God. So that is the strength of Mast. Where children, helplessness, children are depending on their parents, so that is they're helpless up to certain age. So that's why Baba says, I like both. The fire of love is very, very painful and must present a challenge to God, the beloved. It is a perpetual tug of war between the lover and the beloved. This is the relation between Mast and God. And also Baba further, okay. Translate, madam. మెహర్ బాబాకి జై. మనము గత 2 వారాలుగా బాబా మెహరాజాద్ లో 1949లో ఆగస్టు ప్రాంతంలో మహా ఏకాంతవాసాన్ని గ్రేట్ సెక్లూజన్ అంటారు, దాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ రోజు పార్ట్ 3 లాస్ట్ ఫైనల్ వర్షన్ చూడబోతున్నాం. ఇక్కడ బాబా మెహరాజాద్ నుండి కొంతకాలం విశ్రాంతి కావాలి అంటూ పూనాలో ఉండేటటువంటి పూనా అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఉండేటటువంటి ఒక బంగ్లాకు వెళ్ళారు. అక్కడ కేశవ్ అనేటటువంటి మస్తుని కాంటాక్ట్ చేశారు. తర్వాత బాబా చాలా ఆనందంగా
ఆ మస్తుతో కాంటాక్ట్ చేయడం అనేది బాబాకి చాలా సంతోషం కలిగించింది. మండలి వాళ్ళకి ఇలా చెప్పారట, ఏమని అంటే, నేను నిజంగా ఒక ఏదైనా నాకు ఇష్టమైనది ఏదైనా ఉంది అంటే అవి 2 విషయాలు. ఒకటి మస్తులు, అలాగే రెండో వాళ్ళు పిల్లలు. నేను మస్తుల్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తాను, ఎందుకు ఇష్టపడతాను అంటే వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్, అంటే బలం. వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క ప్రేమ ఉన్మత్తతతో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంతో మహాశక్తివంతులు వాళ్ళు. అలాగే చిల్డ్రన్, పిల్లలు మాత్రం కొంతకాలం వరకు, అంటే కొంత ఏజ్ వచ్చే వరకు వాళ్ళు ఇతరుల మీద ఆధారపడతారు, తల్లి మీద ముఖ్యంగా. వాళ్ళ నిస్సహాయత, అందువలన వాళ్ళిద్దరిని నేను ఇష్టపడతాను అంటూ మస్తుల గురించి చెప్తున్నారు. వాళ్ళల్లో ప్రేమ అనే అగ్ని అనేది విపరీతమైనటువంటి బాధను కలిగిస్తుంది. అలాగే ఈ మస్తులు భగవంతునికే సవాలు విసురుతారట. ఇది ప్రేమికుడికి ప్రియతమునికి మధ్య ఎప్పుడు పోరాటమే ఉంటుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు అలా భగవంతుడికే ఛాలెంజ్ విసురుతారు. అది మస్తుల యొక్క స్థితి అని బాబా చెప్పారు. So here is one important question. Actually, well, nobody knows the secret. Why do so many must they stay in and that is unhygienic surroundings? You know, you have come across so many must. They are living in dirty places, in so much dirty place, and also some in burial ground. Also, some must will live in burial ground, urinals, dirty places. So Gani asked Baba, why they live in such condition? So this Baba's reply is very good. Baba has explained why they live in such condition. They must, because of their terrible fire of their love present in challenge beloved, and this challenge that beloved should manifest himself and always accompanied by heroic effort to achieve total self-elimination or egoless effort that may take many forms. So Baba says that they have to take many forms to unite with God. To live in dirty surroundings, such as are near a latrine or urinal or dustbin, is one way of utterly forgetting the bodily existence. This is the reason. They forget their body existence because there is no connection with their grass world and body. They don't know what is happening to their body or what is going on in surroundings because they are living in the subtle world. That's why. And the beauty of it is that when the body is utterly neglected or forgotten, this is the secret Baba revealed. When the body is utterly neglected or forgotten, due to being steeped in love of divine beloved, the body does not deteriorate. See, the body does not deteriorate, but takes care of itself automatically. That is, it is under the control of God. God will take care of their body. Automatically, it is taken care by the grace of God. The mind of ordinary people, see, this is another. What is our condition? What is the grass world? The minds of ordinary people are constantly busy looking after their bodies. And we are take our body, we do everything to look after our body. Even if you get little cough, immediately we'll run to the doctor to make it perfect. So, in spite of taking every kind of precautions and care, deterioration can never be avoided altogether. But whatever efforts we take to keep our body in safe condition, but always there will be deterioration of the body. That is ordinary human beings. Whereas their bodies are taken care by God because they have forgotten about their body in love with, because of love with God. That's why. Kabir ఇక్కడ said, బాబా yeah. ఇక్కడ బాబాని ఘని అడిగాడు, ఎందుకు బాబా ఈ మస్తులు, మనం మస్తుల గురించి యాక్చువల్ గా బాబా సాహిత్యంలోనే మనం తెలుసుకున్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా బాబా కాంటాక్ట్ చేసినటువంటి మస్తులందరూ కూడా ఎక్కడో పరిసరాలు, అపరిశుభ్రమైనటువంటి పరిసరాలు, అలాగే ఎక్కడో బయట బహిర్భూముల దగ్గర వీళ్ళందరూ కూడా ఉండడం అనేది మనము లార్డ్ మెహర్ లో ఉంది. ఈ విషయాలన్నీ కూడా
లార్డ్ మెహర్ లో మనకు కనిపిస్తాయి. ఎందుకు ఇలాంటి అపరిశుభ్రమైనటువంటి వాతావరణాన్ని వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు అని బాబాని ఘని అడిగాడు. అలాగే మరి అలా అయితే వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఎందుకు దెబ్బతిందు అని కూడా ఘని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు బాబా తన ఆల్ఫాబెటిక్ బోర్డు మీద చూపిస్తూ చెప్పారు, ఈ మస్తులు అనే వాళ్ళు నేను చెప్పినట్లుగా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రేమాగ్నిలో భయంకరమైనటువంటి ఆ ప్రేమాగ్ని కారణంగా వాళ్ళు ప్రియతమునికే ఒక సవాలు విసురుతారు. ఈ ప్రియతముడు ఆయన వాళ్ళ కోసం ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మొత్తం తనను తాను ఎలిమినేట్ చేసుకోవడంలో అంటే వీరోచిత ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఏంటి? ఆత్మ నిర్మూలన. అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇగో వాళ్ళల్లో ఉండేటటువంటి అహాన్ని, అలాగే సెల్ఫ్ పరిమితమైనటువంటి సెల్ఫ్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకునేటటువంటి ప్రక్రియలో వాళ్ళు ఉంటారు. అందువలన వాళ్ళు ఈ పరిసరాలన్నీ కూడా డర్టీ పరిసరాల్లో వాళ్ళు ఉన్నది ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఈ భౌతిక ప్రపంచ జ్ఞానం ఉండదు. వాళ్ళు సర్టన్ వరల్డ్ లో ఉంటారు కాబట్టి, సూక్ష్మ అనుభవాలతో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ ప్రాపంచిక విషయాలు, తమ శరీరం గురించినటువంటి విషయం కూడా పూర్తిగా మర్చిపోతారు. వాళ్ళకి బాడీ ఉందనే వాళ్ళకి తెలియదు. అంతేకాకుండా నిజానికి ఇక్కడ అద్భుతమైన విషయం ఏమిటి అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రియతమునిపై ప్రేమలో లీనమై ఉండడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. వాళ్ళకి అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే దివ్య ప్రియతముడు వాళ్ళ కళ్ళ ఎదురుగుండా ఉంటాడు. ఎప్పుడు ఆ ప్రేమ అగ్నిలో దహించుకుపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ పరిసరాల్లో ఉన్నారు, ఇది మనకి హాని చేస్తుందా లేకపోతే మేలు చేస్తుందా, ఇలాంటివేమీ వాళ్ళు పట్టించుకోరు. అందువలన వాళ్ళ యొక్క శరీరం ఎప్పటికీ నాశనం అవ్వదు. అది దానికి అప్రయత్నంగానే ఆ బాడీ దానికి అదే రక్షింపబడుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా భగవంతుడే రక్షిస్తూ ఉంటాడు. మరైతే సాధారణ ప్రజల విషయానికి వస్తే, మనలాంటి వాళ్ళ విషయానికి వస్తే, ఎప్పుడు మనం శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ, శరీర అందాన్ని కాపాడుకుంటూ ప్రతిరోజు దాని మీదే కొంచెం దృష్టి పెట్టి ఉంటాం. కానీ నిజానికి ఎంత కేర్ తీసుకున్నా, ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, ఎన్ని మందులు మింగినా మన శరీరం అనేది తప్పనిసరిగా క్షీణించడానికి ఎన్నైనా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడూ కూడా ఆ క్షీణించకుండా మనం ఏ ప్రయత్నం చేసినా అది మన ఫలితం పొందలేం. దానికి అదే క్షీణిస్తూనే ఉంటుంది. So here Baba quotes Kabir said, what Kabir said is, discard the body, it remains. Discard the body means when you neglect the body, when you forgot the body, it remains. Then nothing happens to it. Preserve the body, that what you are doing, it goes. That is what Baba explained in the previous slide. That is, preserve means discard the body. If you forget the body, it will remain. It is a safeguard. It doesn't. Whereas preserve the body, what you are doing, it goes. And so the astonishing fact emerged that the corpse eats the death. That is, corpse means here uncared for the body. That is, it will win the death also. That is must. Their body, it will win the death. So they conquer the death also like that. But death comes, but it is not in the hands of the death. It automatically, as per the divine law, it will take care. And it is not given to everybody. This type of love, love, it is given by the grace of God. That is avatar. It is not given to each and every Baba lover. Such lovers so consumed in the fire of love that they are not conscious of their stage of spiritual progress. And they do not have thought of union with God. They simply enjoy the pain and torture of love. So they enjoy this. This is how that enjoyment of suffering means. This is like that. They simply enjoy the pain and torture of love and long for more and more of it. This is what Baba says. That pain, they want more of it. That is union with God. They simply enjoy the pain and torture of love. The torture and love comes because of love for God. They enjoy it. ఇక్కడ కబీర్ ఏం చెప్తున్నారంటే, those lovers, I'll continue. Those lovers who do not have any thoughts
about their separation from the beloved, or as I said, any thoughts of union with God, they are perfectly resigned to the state in which they find themselves. And when their resignation reaches its climax, it is the beloved who seeks the union with them. So that is the state of Mast Baba is explained here. When their love for God reaches the final stage, then that is beloved who seeks union with them. So they both will be union together. That is God realization. That's it, ma'am. బాబా ఇక్కడ కబీర్ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఏమని అంటే కబీర్ ఏం చెప్పాడంటే, శరీరాన్ని వదిలేస్తే అది నిలబడుతుంది. ఒకవేళ శరీరాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ఉంటే అది వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఉన్న విషయాన్ని ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, కాప్ సీడ్స్ ఆఫ్ డెత్ అంటే శవమే శరీరాన్ని పట్టించుకోదు. అంటే వాళ్ళు మస్తులు మరణాన్ని కూడా జయించారు అనేటటువంటి అర్థంలో ఇక్కడ కబీర్ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని బాబా ప్రస్తావించారు. అలాగే ఇలాంటి ప్రేమను ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వట భగవంతుడు. మస్తులు అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళే మస్తులు. ఈ మస్తులు ఎప్పుడు కూడా అంటే అలాంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వాళ్ళు, భగవంతుని యొక్క ప్రేమ అనేటటువంటి మత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ ప్రేమాగ్ని చేత వాళ్ళు దహింపబడుతూ ఉంటారు. అలాగే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి అక్కర్లేదు. అలాగే భగవంతునితో ఐక్యం అవ్వడం కూడా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళు కేవలము భగవంతుని యొక్క ప్రేమ అగ్ని అనేటటువంటి ఆ టార్చర్, ఆ హింసని, ఆ బాధని ఎంజాయ్ చేస్తారట. ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఈ బాధలోనే హాయిగా ఉండిపోతాము అంటూ వాళ్ళు అనుకుంటారట. అందుకనే ఈ యుగ అవతార పురుషుడు వచ్చి వాళ్ళని ముందుకు తోసే ప్రయత్నాన్ని బాబా చేశారు ఈ అవతార కాలంలో. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Yeah, this one only. Yeah, this is over, man. Yes. They simply enjoy the pain and torture of love. Yeah. This is when the love reaches climax, union will take place. వాళ్ళు అలా ఆ విధంగా భగవంతునితో దూరమయ్యామని కూడా వాళ్ళు బాధపడరట. కాబట్టి ఎప్పుడో భగవంతుడే వాళ్ళతో ఏకమవుతాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుని ఇచ్చకు వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు సమర్పించుకుంటారు. This is one more. Gonna ask one more question. Which is more difficult, to give up one's life or to lose one's life? It is very difficult, very interesting point. To give up one's life or to lose one's life. Nobody knows, I think, the difference between these two. Is it not, madam? Yes. Give up one's life or lose one's life. Is it, anybody knows? Is it not? A special word Baba used here. ఇక్కడ బాబా ఒక మంచి ఆనందకరమైన మూడ్ లో ఉన్నారు. అప్పుడు కేశవ్ అనేటటువంటి మస్తుతో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఘనీనే బాబా అడిగారట, ఏమిటి కష్టమైంది, ఏమిటి ఒక జీవితాన్ని వదులుకోవడమా, జీవితాన్ని కోల్పోవడమా, ప్రాణం కోల్పోవడమా, లేకపోతే ప్రాణత్యాగం చెయ్యడమా, ఏది కష్టము అని ఘనీని అడిగితే, to lose one's life is harder. ప్రాణాలు కోల్పోవడమే కష్టము అని చెప్పారు. అది బాబా అంగీకరించి ఇంకా దాని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నారు. Now we'll be knowing what is the meaning of give up one's life or losing one's life. Yeah. Now Baba is explaining the difference between these two. In pursuance of name and fame and goaded by the appalls of the expectant multitude, people have given their life for a great cause, for their honor, for their religion, their country. Even cowards have given up their lives under a sudden impulse, or
uncontrollable provocation. Such a death is a matter of few seconds. This is normal man's death. The grassroots people, they give their life for anything. So many reasons will be there for giving their life in the fighting or for nation, just like in the army or hunger strike. So many things are there. They give the life, but the death is just a matter of few minutes. It doesn't take much time for the death. Whereas other type of losing the death, it is different. It is how Baba says, he explains about losing death. But to lose one's life is to die by inches, little bit. They die little bit, not once for all. Whereas grass people, they live once for all, but it is not like that. To lose one's life is to die by inches. Every second, one suffers the poignant pain of ego elimination, culminating in utter resignation to divine will. This dying can only be a lot of heroes, and they are very, very few indeed. So this is the death of God lover. That is must. So inch by inch they die. That is suffering goes on increasing every day, every moment. That suffering will be there, but they want that type of suffering. That's what Baba said. Losing the life. The death is inch by every second. The death will be there like that. Baba is comparing both. ఇక్కడ బాబా అడిగిన దానికి ఘని చెప్పిన సమాధానాన్ని బాబా ఇంకా వివరిస్తూ ఉన్నారు. ప్రీవియస్ స్లైడ్ సార్. This one only. Previous. Yeah. No, this one. In Baba. pursuance of name and fame. Next. That is not visible. Not visible. Pursuance. That slide is not visible. No, this one? Before. I know. Yeah, this one? Not visible. Not changed. In pursuance Not of name and changed. fame. That is not visible. Yes, now it is I see. visible. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం అనేది ఉంటుంది. మనకి తెలుసు, పేరు ప్రఖ్యాతి కోసం వదిలేసుకుంటారు ప్రాణాన్ని. అలాగా కొంతమంది ఎంతో మంది ఉత్సాహంగా ప్రేరణ కలిగిస్తే కూడా కొంతమంది ప్రాణత్యాగం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఏదో ఒక వాళ్ళ ఉన్నటువంటి ఆశయం నెరవేరాలని, లేకపోతే గౌరవం కోసము, మతం కోసము, తర్వాత దేశం కోసము ప్రాణాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు. మామూలుగా పిరికి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ధైర్యవంతులు, కానీ మామూలుగా పిరికి వాళ్ళు కూడా ఏదో కారణంగా వాళ్ళు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోతారు. ఇదంతా కూడా కొన్ని సెకండ్స్ లోనే జరిగిపోతుంది. అంత పెద్ద విషయం కాదు సాధారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోవడం అనేది. కానీ ఈ మస్తుల విషయానికి వస్తే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. కానీ ఎవరైనా అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళుగా ప్రాణత్యాగం చెయ్యడం ఎంతో చాలా కష్టం. అదేమిటి, అంగుళం మరణించడం అవుతుంది. అంటే ప్రతి క్షణము కూడా ఆ అహం యొక్క ఎలిమినేట్ చేసుకోవడంలోను, భగవంతుని ఇచ్చకు రిజైన్ చేసి ఉండడంలోను ప్రతి క్షణము మరణిస్తూ ఉంటారు వీరోచితంగా పోరాడేటటువంటి మస్తులు. కాబట్టి ఈ మరణం అనేది హీరోలే చేస్తారు అంటున్నారు. అంటే మస్తుల్లాంటి హీరోలకే ఇది దక్కుతుంది. వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అని బాబా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అంటే మరణము అనేది సాధారణంగా అందరికీ వచ్చేదే, అది తొందరగానే అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ మస్తులు అనే వాళ్ళు ప్రేమాగ్నిలో దహించుకుపోతూ భగవంతునితో ఐక్యం కోసం ప్రతి క్షణము మరణిస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళల్లో ఉండేటటువంటి అహం నాశనం అవడాని కోసమై వాళ్ళు ప్రతి క్షణము మరణిస్తూనే ఉంటారు. Baba is explaining what is Baba's life in Pune, that bungalow. What was his duty? What Baba was doing? So every day, two mad must are utterly destitute people to be brought to Baba daily in the morning to be bathed, fed and clothed. That is one work Baba is doing during this period. Then between 11 a.m. to 1 p.m. Baba is to be entertained by Gani reading, reciting or talking on light subject. That is entertainment between 11 to 1 p.m. Baba will sit in seclusion for 2 hours
in the temple that is nearby one hill was there, and the 2 hour seclusion there. Baba will walk to the temple and back, obviating the necessity of evening walk. Then next, after a meal, Baba will engage himself in discussing matters with the mandali or entertain himself playing cards. Baba will continue sitting with Ali Shah daily, bathing and feeding him. So this is the work. This is work, normal work. Every day Baba is to do during that time in Pune, near Pune bungalow. పూనా దగ్గర ఉండేటటువంటి ఆ బంగ్లాలో ఉన్న సమయంలో బాబా యొక్క ఆ దినచర్యని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రతిరోజు ఉదయం ఇద్దరు పిచ్చి వాళ్ళు లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్యూట్ పీపుల్ దీనిలో వాళ్ళ లేకపోతే నిరుపేదలు బాబా వద్దకు తీసుకొచ్చేవారు, రిచ్ మొదలైన వాళ్ళు. వాళ్ళకి స్నానం చేయించడము, ఆహారం పెట్టి బట్టలు ఇవ్వడము జరిగేది. అలాగే ఉదయం 11 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కూడా ఘని ఏదో ఒక చదవడము, ఏదో ఒక పారాయణ చేయడము, లేదా తేలికైనటువంటి విషయాలని గురించి చర్చించడము జరిగేది ఘనితో. అలాగా బాబా తర్వాత 2 గంటల పాటు దగ్గరగా ఉండేటటువంటి ఒక కొండ మీద ఒక టెంపుల్ ఉంది. దాని వెనక వైపు వెళ్ళి బాబా అక్కడ ఈవినింగ్ వాక్ కూడా చేసేవారు. అక్కడ సెక్లూషన్ లో ఉండేవారు 2 గంటలు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. After meals. Next slide. That slide is not visible. Not come. Yes. భోజనం తర్వాత బాబా అనేక విషయాలు మండలి వాళ్ళతో చర్చించేవారు. అలాగే వాళ్ళతో కార్డ్స్ ఆడుతూ గడిపేవారు. అలాగా ఆలీషాతో ప్రతిరోజు కూర్చునేవారు. ఆయనకి రోజు స్నానం చేయించడము, భోజనం పెట్టడము జరిగేది. This is what is going on at so this is after tea, Baba and the men went down to the temple in the jeep. Kaka, Gusaji and Gani were to keep watch outside, and Erich and Jalbai were sent back to bring their meal. Actually, Baba's food at the time, it was prepared at Brinda house and was bought by Erich in the jeep. This food was bought from the Pune, that Brinda house. That slide is not visible, sir. Not visible. Change this. That slide is not. That slide is not visible. After meals only visible. After tea, this one. After tea. No, sir. Not visible. Yes. How is that? Can I share my screen, sir? Now can you see, madam? No, after meals, Baba will engage himself in discussing matters with Mandali. That slide is there. That is visible. That is actually meals, that's not. Yeah. Now, after meals, Baba will engage. Now, after tea. Yes. No, sir. Not visible. After tea. Now it is visible. Now it is there. Okay. బాబా టీ తీసుకున్న తర్వాత జీప్ లో బాబా మిగిలిన పురుష మండలి వాళ్ళు టెంపుల్ కి వెళ్ళేవారు. జీప్ లో కాకా, గుస్తాజీ, ఘని బయట కాపలా ఉండేవారు. ఇరిచి జాల్బాయ్ వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ కూడా భోజనం తెచ్చేవారు. ఈ సమయంలో బాబాకి మండలి వాళ్ళకి ఆ ఫుడ్ బింద్రా హౌస్ నుండి వచ్చేది. ఈరచ్ వెళ్ళి జీప్ లో తీసుకొచ్చేవాడు. అక్కడ కాపలా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా టెంపుల్ వైపు చూడొద్దు అని బాబా చెప్పారు. ఆయన సెక్లూషన్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత బాబా క్లాప్ అంటే చప్పట్లు కొట్టిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళు బయటికి రావాలి అని బాబా చెప్పారు. తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బంగ్లాకి వచ్చేసేవారు. So next day, that is 9th July. Can you see this slide, madam? However, next morning, yes. Yeah. So next morning, Baba's mood was changed. He came and he told, last night I could not sleep at all.
Kaka kept his window open, thereby allowing gusts of wind to make all sorts of noise which disturbed me. Kaka has become careless and unmindful, knowing full well that I never like strong breeze, particularly when it is wet and cold outside. But he does not take care of me, and he has caused me so trouble. Eric then received his share of criticism for choosing such a lousy bungalow, and Baba's trade continued. So this is what happened one day. That is the problem for Baba. తర్వాతి రోజు బాబా మూడ్ సరిగ్గా లేదు. కాకాని పిలిచి రిచి గని అందరినీ పిలిచి కాకా మీద బాబా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. గత రాత్రి నేను అస్సలు నిద్రపోలేదు. కాకా తన కిటికీ తెరిచి పెట్టాడు. బయట నుండి గాలులు వీచే గాలుల యొక్క సౌండ్ అంతా కూడా నాకు డిస్టర్బెన్స్ కలిగింది. కాకా అస్సలు నా పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించాడు. తెలుసు అతనికి నాకు స్ట్రాంగ్ ఆ చల్లటి గాలులంటే నాకు పడవని తెలిసినా కూడా అతడు తలుపు తెరిచిపెట్టాడు. అది నాకు చాలా ఇబ్బంది కలిగించింది అని చెప్తూ ఇరిచిని కూడా అతని వాటా అతనికి కూడా దక్కింది. ఈ చివాట్లు వేసే అతనికి కూడా ఆ వాటా దక్కింది. ఏమిటంటే ఇలాంటి పిచ్చి బంగ్లా వెతికి పెట్టావు నా కోసం అంటూ. అంటే బాబా వర్క్ పూర్తయిపోయిన తర్వాత దాన్ని అక్కడి నుండి ఏదో ఒక వంకతో బయటపడిపోవాలి. So both got firing from Baba, though they worked sincerely. Then what happened next day? When Baba later came downstairs, he looked sad, dejected and weak. He said, "It is my weakness." Here Baba what telling? It is my weakness not to control my anger at times, and anger in particular should be controlled during my fast and seclusion. The best and the worst part of it is that it is usually directed at those who serve and love me 100%. This is one Baba's remarks. He says, I should not become angry, but that also I am becoming angry on whom? Those who love me 100%. And this is the secret. One secret is here in the sentence. Baba's anger, that is, it goes towards who loves him. That is, editor's what note says, how can there be any weakness in the perfection? It is Master's mercy and work to wipe out the sanskaras of his close ones. This is the secret. What a divine pretext to say that it is his weakness. See, this is one secret is Baba revealed through this incident. You can see here. Unnecessarily, he fired both Kaka and Yerich. But why he has fired means, why he has become angry on this means, because the secret is here. To wipe out their samskaras. This is secret. వాళ్ళిద్దరికి ఆ కాకాకి రిచ్కి చివాట్లు పడ్డాయి. తర్వాత బాబా కిందకి దిగి వచ్చిన తర్వాత చాలా విచారంగా కనిపించారట. చాలా చాలా బలహీనంగా కూడా కనిపించారు. అప్పుడు బాబా అన్నారట, ఇది నా బలహీనత, నా కోపాన్ని నేను కొన్ని సమయాల్లో నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను. కాబట్టి నా ఎవరైనా సరే అదే ఉపవాసము ఏకాంతవాసం సమయంలో కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. కానీ నాకు మాత్రం నన్ను 100% ప్రేమిస్తూ నాకు సేవ చేసే వాళ్ళ పట్ల నేను ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం నా బలహీనత అని చెప్పారు. ఎడిటర్ అంటే బహుశా బావు కల్చూరి అంటున్నారు కాబోలు, అసలు పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తిలో ఈ బలహీనత ఎందుకుంటుంది అని అడిగి ఇది ప్రభువు యొక్క కృప కారణంగా. ఎందుకు అంటే తన యొక్క దగ్గర ఉండేటువంటి సన్నిహిత శిష్యుల్లో ఉండేటటువంటి సంస్కారాలు, వాళ్ళ యొక్క యుగో, వీటిని నాశనం చేయడం ఆయన పని. కాబట్టి ఆయన కృప కారణంగానే వాళ్ళు ఆ సమయాల్లో బలహీనతగా చూపిస్తూ ఉంటారు, కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఆయన వీక్నెస్ కారణమని భావు కల్చూరి చెప్పారు. Yeah, this is a secret. Whatever he become angry means he is wiping out their samskara. Like that in Baba loves, if anything happens means bad, it is his mercy. He is trying to wipe out samskaras. So this way Baba adopts always. So once Yerich and Jalbai, they went outside and they bought one mast called Nannu Bhai. It is a special type of mast, and
his real Urdu couplets fluently, and Baba asked Gani to question him, but he was not allowing Gani to question him. He used to tell something babbling. It was not, nobody can understand what he was telling. So Baba enjoyed their talk between Gani and that Mast. That is Nannu Bhai. And next day Baba asked Yarish to put questions to that Mast, Nannu Bhai. Then Baba asked, who is greater, Allah or Prophet Muhammad? Yarish asked the Mast. Nannu replied, Muhammad, of course. God goes begging to him with outstretched hands. That is, here says it. That means God that is Muhammad is greater than God. That's what he is telling. By remembering Muhammad, you will have a daughter by night and a son by day. That means anything can happen. That means if avatars, if you are in contact avatar, anything can happen. There is no question of this will happen, that doesn't happen. Anything, that is the example he has quoted the sentence, because anything can do. That is it. After half an hour of such conversation, Baba gave Nannu Bhai a bath, some new clothes and sweets, and tea was served to all. And Yarish prepared to take Nannu Bhai back. It was suggested that since Baba was to go to seclusion for 3 days beginning the next day, why not go out in a jeep? So Baba wanted to go outside. See, some pretext we wanted. So here is a pretext. While Yarish wanted to leave Nannu Bhai outside, Baba wanted to go with him. What is the reason? You will come to know afterwards. Yeah. So they bought one Mast Nannu Bhai. ఎస్ ఎరుచి జాల్బాయ్ వెళ్ళి ఒక మస్తుని తీసుకొచ్చారు. అతని పేరు నన్ను భాయి. అతడు అతనికి తెలుసున్నటువంటి ఉర్దూ పదాలతో ఉర్దూ శ్లోకాల్ని, ఉర్దూ కప్లెట్స్ ని అలాగా నిరంతరాయంగా చాలా నాటకీయంగా కూడా అతడు ప్రదర్శించాడు. ఘనిని అసలు అడుగు ఏంటి అని అడుగు అంటే గని అడిగినా కూడా ఆ గనిని అడగనిచ్చేవాడు కాదు. అతడు మాత్రం గట్టిగా చాలా బిగ్గరగా అంటే దానికి ఎక్కడ కంటిన్యూస్ గా అలా గట్టిగా మాట్లాడుతూ గని ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేకపోయాడు. అంటే ఏదైనా గని ప్రారంభించిన వెంటనే అతడు తనకి నచ్చింది ఏదో అందుకుని ఏదో ఒక మాటలు మాట్లాడడం తప్ప ఈ విషయాలు ఇవన్నీ కూడా చూసి బాబా చాలా ఆనందించారు, వినోదం పొందారు. మౌనంగానే చాలా నవ్వుతున్నారు బాబా. నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. Baba then gestured. అప్పుడు బాబా ఇరుచికి సైగ చేసి చెప్పారు, నన్ను బాయిని అడుగు అని. నన్ను బాయిని ఇరుచి అడుగుతున్నాడు, ఎవరు, అల్లా గొప్పవాడా ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ గొప్పవాడా అంటే ఆయన మహమ్మదే గొప్పవాడు, అంటే అవతార పురుషుడే గొప్పవాడు అని ఆయన నన్ను భయ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. స్లైడ్ ఇస్ నాట్ మూవింగ్. Slowly moving. ఎస్. అప్పుడు మహమ్మదే గొప్పవాడు అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు. తప్పకుండా మహమ్మదే, దేవుడే చేతులు చాచి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆచిస్తాడు. మహమ్మద్ కారణంగా, అంటే అవతార పురుషుడికి సాధ్యం కానిదేది ఉండదు అనే అర్థంలో చెప్పాడు. తర్వాత ఒక అరగంట తర్వాత అలాంటి సంభాషణ తర్వాత బాబా అతనికి స్నానం చేయించారు, కొత్త బట్టలు ఇచ్చారు, స్వీట్స్ ఇచ్చారు, అలాగే టీ కూడా అందరికి ఇచ్చారు. అది సాయంత్రం 5 గంటలైంది. బాబా ఎరిచి నన్ను భాయిని తీసుకువెళ్ళడానికి వెళ్ళి అతన్ని స్థానంలో అతన్ని వదిలిపెట్టి రావడానికి సిద్ధమవుతుండగా బాబా ఈ సెక్లూషన్ లో ఈ తర్వాత 3 రోజులు ఏకాంతవాసంలో ఉండాలి కాబట్టి ఈ రోజు జీప్ లో మనం ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళొచ్చు కదా అని బాబా అడిగారు. అప్పుడు బాబా మంచి మూడ్లో ఉన్నారు. నన్నుబాయితో పాటు నన్నుబాయి కూడా అంగీకరించాడు. వాళ్ళందరితో పాటు బాబా బయటకు వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత they left, they went different after dropping Nannubai. So they're going on the way. Then finally they saw Baba stopped. They saw one seeker. See, this is the purpose.
Nearing Wadia College, Baba noticed a sannyasi walking along the road. Baba directed Eric to get down and ascertain his background. See why Baba has accompanied. See, there's a purpose was there. Because he saw on the way, Baba observed one sannyasi and Baba wanted to know who he is. And Erich got down and he found out what he is. Then reported that he's a seeker of God. We had been observing silence for the past 7 years while wandering throughout the country. And Kaka recognized him as a Mauni Baba who met once. Baba already met him. See how the avatar comes. When Mauni Baba is no, Baba is here. But Baba himself has come to him and he took him to this bungalow and he has worked with him. See, this is God. See, whoever wants God, God themselves will come to them. This is one of the example. ఇక్కడ బాబా వాళ్ళందరూ కూడా 6 గంటలకి బయటకు వచ్చారు. ఎరిచి జీపుని డ్రైవ్ చేస్తుంటే నన్నుబాయిని అతని యొక్క స్థానంలో వదిలిపెట్టేసి వస్తూ ఉండగా ఆ పూనాలో బండ్ గార్డెన్, ఫెర్గూసన్ కాలేజ్ రోడ్డు, అలాగే దక్కన్ జింకానా ఈ ప్లేసులకు వెళుతూ వస్తుండగా అక్కడ వాడియా కాలేజ్ దగ్గర బాబా ఒక సన్యాసిని చూడడం జరిగింది. బాబా అతన్ని ఎరిచిని అడిగిరా ఎవరో అతను అని అడిగినప్పుడు ఎరిచి జీపుని ఆపి అతనితో కాసేపు మాట్లాడి రావడం జరిగింది. అతడు ఒక భగవంతుని యొక్క అన్వేషకుడు అని చెప్పి ఆయన 7 సంవత్సరాలుగా మౌనం వహించి ఉన్నాడు, అలా దేశం అంతా కూడా తిరుగుతున్నాడు అని ఎరిచి చెప్తాడు. కాక అతన్ని గుర్తుపట్టి అతడు ఒకసారి బాబా హరిద్వార్ లో ఉండగా అతన్ని కలిసినట్లుగా కాకాకి గుర్తుకొచ్చింది. కాకా చెప్పడం జరిగింది. అది 1942లో ఈ మౌనంగా ఉన్నటువంటి సన్యాసిని తీసుకుని జీపులో బాబా కూర్చోబెట్టుకుని అతన్ని కొన్ని నిమిషాల పాటు అక్కడ దగ్గరగా ఉండేటటువంటి హిందూ శ్మశాన వాటికలో అతనితో సాంగత్యం చేశారు. ఈ కారణంగానే బాబా బయటకు పెడదాము అని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. This is how Baba works. He goes wherever his lovers are there, he goes to them and give darshan. And next day Baba began 3 day another seclusion, 3 day seclusion in a room upstairs the bungalow. Baba stated that he would not coming downstairs for meals or to eat with the mandali. He explained that he was undergoing this seclusion for the very many disappointing futures of the trip and consequent failures to relax. There's a special seclusion. This is a 3 day special seclusion. The mandali were allowed to see Baba upstairs when sent for. Gani was still to read poetry to him when called. When Masan sadhus were brought, Baba would contact them upstairs only. So this upstairs, Baba 3 days special seclusion in that building has done. So this is the timetable at that time. What is the timetable? What is to be done during that time? Baba has given the timetable. And at noon. See, this another. So this is what the timetable. The 3 day seclusion. Special seclusion. Yeah. On Wednesday, 20th July, 49. This is 3 day seclusion. బాబా దూబే బంగ్లాలోనే 3 రోజుల ఏకాంతవాసం ప్రారంభించారు. ఎస్ సార్. దూబే బంగ్లాలోనే 3 రోజుల పాటు ఆ పై అంతస్తులో ఉన్నటువంటి ఒక గదిలో ఏకాంతవాసం ప్రారంభించారు. కిందకు వస్తూ అంటే ఇంకా భోజనానికి కూడా అలాగే మండలి వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి కూడా నేను కిందకి రాను అని చెప్పారు. అలా బాబా అంటే ఈ సమయంలో కొన్ని నిరాశతో కూడినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి తాను విశ్రాంతి తీసుకోలేకపోవడం వల్ల ఏకాంతవాసం చేస్తున్నానని ఈ కారణం చెప్పారు. అలాగే మండలి వాళ్ళని బాబా పై అంతస్తులో ఉంటే అక్కడికే వచ్చి ఆ ఘనిని చదవమనేవారు, కొన్ని కవితలు చదివేవాడు. అలాగే బాబా ఆ రోజు స్కెడ్యూల్, ఆ 3 రోజులు స్కెడ్యూల్ ఇచ్చారు. ఉదయం 1 కప్పు టీ, బ్రెడ్ లేకుండా, తర్వాత 10 గంటలకి మరో కప్పు కాఫీ, 3 గంటల నుండి 4 గంటల లోపల డిన్నరు. ఆ తర్వాత బాబా ఆ సమయంలో వక్క నవిలేవారట, లేదా సోంపు కానీ నవ్వులుతూ ఉండేవారు ఆ రోజంతా. So
one day Erichan, they buy another mast is called Ram. So Baba gave him a bath, fresh clothes and sweet. Later Baba revealed, this is one of the funniest thing you can see here, one incident. So Baba revealed to the Mandali, I felt hungry at the time and thought to myself how good it would be if the mast himself offered me some of the sweets he was eating. And guess what? He offered half the sweet to me. See, this is how the relation between mast and God. You see, Baba thought this is a special occasion, very funny incident. And while he gave sweets and cloth after bathing, he put on a new cloth and gave sweets to the mast. But when mast was waiting, this thought came to Baba. What, ma'am? Your voice is breaking, sir. I see. Okay, madam, you can translate, madam. You can translate. ఎరిచి జాల్ భాయ్ రామ్ అనే మస్తుని తీసుకొచ్చారు. అతడు బాబాను ఏ విధంగాను అంటే అడ్డుకోలేదు, ఆ పైకి తీసుకువెళ్లారు. బాబా అతనికి అక్కడ స్నానం చేయించి బట్టలు ఇచ్చారు, స్వీట్స్ కూడా పెట్టారు. తర్వాత మండలి వాళ్ళకి రామ్ గురించినటువంటి విషయం బాబా తర్వాత చెప్పారు. నాకు ఆ సమయంలో చాలా ఆకలి వేసింది, ఆ మస్తు కనుక నాకు కొంచెం స్వీట్స్ ఇస్తే ఎంత బాగుండు అని అనుకున్నాను. మీరు గెస్ చేయగలరా ఏం జరిగిందో? అతడు నాకు స్వీట్స్ ఇచ్చాడు అని బాబా తమాషాగా చెప్పారు. అంటే ఆ సమయంలో ఆయనకు ఆకలి సగం అతనికి ఇచ్చిన స్వీట్స్ లో సగం స్వీట్స్ నాకు ఇచ్చాడు అని బాబా మండలి వాళ్ళకి చెప్పారు. Further Baba continued, during seclusion I cannot, on myself I cannot eat because it is given by mast. I took like that. Baba explained it further. మస్తు అంటే ఉపవాసంలో ఉన్నందువల్ల ఎవరి ఇచ్చినా నేను భోజనం చెయ్యను, కానీ అది ఒక మస్తు దగ్గర నుండి ఇచ్చాడు కాబట్టి నా ఆకలి తీర్చుకునే అవకాశం లభించింది, నేను చాలా సంతోషించాను అని బాబా చెప్పారు. అలాగే తన ఏకాంతవాసంలో ఉన్న సమయంలో ఈ రామ్ అనే మస్తుని ఇక్కడే రామ్ అనే మస్తే ఈ పూనాలో ఉన్న సమయంలో చిట్టు చివరి మస్తు కాంటాక్ట్. తర్వాత బాబా ఎవరిని కూడా మస్తుల్ని తీసుకురానివ్వలేదు. నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. So this mast, Erich asked the mast. Can you hear me, madam? Breaking is there, sir. Yeah, I can read and explain. ఓకే. బాబా ఇరిచ్కి సైగ చేశారు, నువ్వు ఆ మస్తుని అడుగు అని. ఆ రాముడు ఎక్కడున్నాడు అని ఆ మస్తుని అడగడం జరిగింది ఇరిచి. అతని పేరే రామ్ అనే మస్తే. రాముడు ఎక్కడున్నాడు అని అడిగినప్పుడు ఆ మస్తు రాముడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, మీ అందరిలోనూ కూడా ఆయన ఉన్నాడు అని ఆ మస్తు రిప్లై ఇచ్చాడు. తర్వాత ఈశ్వర్ని నువ్వు దర్శించావా అంటే, నేను నా కళ్ళ ముందే నేను ఈశ్వరుణ్ణి దర్శిస్తున్నాను, ప్రతి క్షణము దర్శిస్తున్నాను, ఆయన అంతటా నిండి ఉన్నాడు అని ఆయన బదులిచ్చాడు. తర్వాత భోజనం తర్వాత 4 గంటలకి బాబా విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత పింగ్ పాంగ్ ఆడారు, మండలి వాళ్ళతోటి కార్డ్స్ ఆడారు, అలాగే క్యారమ్స్ కూడా మండలి వాళ్ళతో బాబా ఆడడం జరిగింది. So next day Baba gives another explanation. Today my seclusion went entirely satisfactory. ఆ రోజు 4 గంటలకి బాబా ఒక కప్పు కాఫీ తాగారు. మండలి వారితో చెప్పారు, ఈ రోజు నా ఏకాంతవాసం చాలా సంతృప్తికరంగా జరిగింది, నేను చాలా అలసిపోయి ఉండడం, అలాగే కాసేపు కునుకు కూడా సేపు నిద్ర కూడా పోయాను అంటూ చెప్పారు. తర్వాత ఈ పూనా వచ్చినటువంటి ఈ ట్రిప్ అనేది ముగిసింది, నా ఏకాంతవాసం మరియు విశ్రాంతి ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ ఉండడం అనేది నాకు సంతృప్తికరంగా ఉంది, ఎందుకంటే నేను 7 గంటల పాటు ఏకాంతవాసంలో పనిచేశాను. పనితో పాటు
ఈ 7 రోజులు కూడా కొంతవరకు విశ్రాంతి తీసుకున్నాను. అలాగే 7 మంది మస్తుల్ని కూడా కలిశాను. అంటే 7 మంది మస్తులు కలిశారు. 7 గంటల సెక్లూజన్ ఏకాంతవాసంలోనూ 7 రోజులు అక్కడ ఉన్నారు. ఆ 7 రోజులు విశ్రాంతి, ఏకాంతవాసము, మస్తులతో సాంగత్యము జరిగింది అని, అంటే ఈ వర్క్ ఎలాగైతేనే నాది సంతృప్తికరంగా ముగిసింది అని బాబా చెప్పారు. సో సండే రిలాక్సేషన్, particularly Sunday, Baba full day relaxation, no discourse, nothing, no seclusion, nothing. Full days relaxation on Saturday, 23rd July. Saturday. Baba spent that day in relaxing mode, full day. బాబా ఆ రోజు పూర్తిగా విశ్రాంతి దినంగా చెప్పారు. ఆలీషాతో తప్ప ఏకాంతవాసం కానీ అలాగే వేరే పనులు కానీ చేయలేదు. బాబా ఉదయం టీ తీసుకున్నారు. 9 గంటలకు కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తీసుకున్నారు. రోజంతా మండలి వారితోటే ఉన్నారు. ఎంతో తేలికపాటి, అంటే చాలా ఈజీగా ఉండేటటువంటి విషయాలనే చర్చించారు. గంభీరంగా అలాగే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ఎక్కడా చర్చించలేదు. నెక్స్ట్ బాబా వెంట సీ ది క్రికెట్ మ్యాచ్. Full day Baba, from morning Baba start cricket match, full day Baba visited. Entire cricket match Baba has seen. ఆ రోజు రాత్రి తెల్లవారుజామున వర్షం కురిసింది. తర్వాత ఫెర్గూసన్ కాలేజీ అలాగే మరియు ఆ జింఖానా జట్టు మధ్యలో క్రికెట్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్ చూడడానికి 10 గంటలకి బాబా బయలుదేరి వెళ్ళారు. మ్యాచ్ చూడాలని చాలా ఆశపడ్డారు బాబా. మళ్ళా వర్షం పడకూడదని కూడా కోరుకున్నారు. వర్షం పడలేదు. ఆ మ్యాచ్ 12:30కి అనుకున్న సమయానికే ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మొత్తం బాబా క్రికెట్ మ్యాచ్ని చూస్తూనే కూర్చున్నారట. ఆ తర్వాత రాత్రి భోజనం పూర్తయిన తర్వాత కార్డ్స్ ఆడారు మండలి వారితోటి. తర్వాత తన గదికి వెళ్ళి మళ్ళా మర్నాడు మెహరాజాద్కి బయలుదేరడానికి అందరినీ సిద్ధం కమ్మన్నారు. సో on 24th July Baba left. 24th July Baba left for Mehrajad. On 24th July పూనాకి వచ్చాడు. 24 Baba went to Mehrajad. Your voice is breaking, sir. I will read it. Yeah. No, this one I can tell only important point. I'll highlight. Yes, sir. ఆది సీనియర్ పూనాకి రావడం జరిగింది. ఆ రోజు ఆదివారం 24 జూలై 1949 4 గంటల సాయంత్రం 4 గంటలకి బాబా అతనితో పాటు అక్కడి నుండి కాకా, గుస్తాజీ, ఆలీషాతో పాటు మెహరాజాద్కి వెళ్ళారు. సో మధ్యలో బాబా అక్కడ ఒక బంగ్లాలో ఆగారు. తర్వాత మెహరాజాద్ చేరుకున్నారు. తర్వాత ఆగారు. సాయంత్రానికి బాబా లగేజ్తో పాటు, లగేజ్ కూడా ముందరే వచ్చింది. బాబా సాయంత్రం 6:50 మెహరాజాద్ వచ్చారు. సో దేర్ ఈ కంటిన్యూటీ సెక్లూషన్, spiritual between 11 AM to 1:30 PM. Final 7 days seclusion. Intensified seclusion. చివరి 7 రోజులు బాబా తీవ్రమైనటువంటి ఏకాంతవాసాన్ని అవలంబించారు అక్కడ మెహరాజాద్లో. So Baba said, instructed all his lovers to come to Mehrajad for the to breaking of Satan, that is the ending of seclusion, 1st August 49. మెహరాజాద్లో 1 ఆగస్టు నాడు అందరూ కూడా, అంటే ఆయన ఏకాంతవాసం ముగిసింది. అప్పటికి అందరినీ కూడా అక్కడికి రమ్మన్నారు. So how it is ended, seclusion ended like this. Monday, 1st August. ఆగస్టు 1వ తేదీ
ఆ రోజు సోమవారం. మెహరాజాద్ లో ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి రోజుగా చెప్పచ్చు. మెహరాజాద్ మండలి వాళ్ళందరూ వచ్చారు. మెహరాబాద్ లో ఉండేటటువంటి నివాసస్తులు కూడా వచ్చారు. అలాగే అహ్మద్ నగర్ ని ఉండి కూడా అనేక మంది మెహరాజాద్కి వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఉదయం 7 గంటలకల్లా రమ్మని చెప్పారు బాబా. వాళ్ళు టీ కూడా తీసుకోకుండా అక్కడికి రావాలన్నారు. అలాగే అందరూ పురుషులు, స్త్రీలు అందరూ కూడా ఆ రోజుతో వాళ్ళు అవలంబించినటువంటి మౌనాన్ని బాబా సమక్షంలో విరమించారు. 1 నెల రోజుల పాటు వాళ్ళందరినీ కూడా మౌనం ఉండమన్నారు. ఆ రోజు బాబా సమక్షంలో వాళ్ళు మౌనాన్ని విరమించారు. తర్వాత సరోజ్ మాత్రం మౌనం ఇవ్వలేక, తర్వాత ఆ సమయంలో బాబాకి ఎవ్వరూ కూడా చేతులు జోడించి దండం పెట్టడం కానీ, జై బాబా అనడం కానీ, జై అని కూడా అనకూడదు అని బాబా ముందరే హెచ్చరించారు వాళ్ళందరినీ. ఆ విధంగానే అక్కడ ప్రార్థన చదివిన తర్వాత ఆమెన్ అని చెప్పి మౌనాన్ని వీడాలని చెప్పారు. పురుషుల వైపు ఉన్నారు అంటే స్త్రీల గదులకు వెళ్ళిపోవాలి. ఉదయం 6:30 గంటలకి మెహ్రా మణి బాబాని ఏకాంతవాసంలో దర్శించుకున్నారు. మెహ్రా తన మౌనాన్ని వీడి బాబాతో మాట్లాడింది. మణిని కేవలం బాబా అనమన్నారే తప్ప ఇంకో మాట మాట్లాడద్దని మణికి చెప్పారు. అలా అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మౌనాన్ని విరమించారు. సో తర్వాత prayer now prayers will be ordered. Everyone should be still. Prayers will be finally Baba, now prayers will be offered. అందరూ కూడా బాబా చెప్పారు అందరూ కూడా ప్రేయర్స్ చేయాలని, అలాగే అందరూ స్థిరంగా నిశ్చలంగా నిలబడాలని బాబా చెప్పారు. ఎంత చిన్న శబ్దం చేసినా సరే ఇది మంచిది కాదు అని కూడా బాబా చెప్పడం జరిగింది. So now prayer, what happened finally after few moments of silence? కొన్ని నిమిషాలు మౌనంగా ఉన్నారు. అలాగే డాన్, కాళేమామ, కైకోబాదు, కాక్ సాహెబ్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థనలు చదివారు. అంటే ఇంగ్లీష్ లో, మరాఠీ, గుజరాతీ, ఉర్దూలో బాబా ఇచ్చినటువంటి ప్రార్థనలు చదివారు. ఇక్కడ ముస్లింలు అల్లా అని, జొరాస్ట్రియన్ల హౌర్మజ్దా అని, హిందువులు ఈశ్వర్ లేక పరమాత్మ అని, అలాగే అనేక పేర్లతో పిలువబడే ఆ భగవంతుడు ఎవరితో ఆ కలయికను కోరుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళు ఆ సత్యం ఎవరిని ఏకైక సత్యంగా చూస్తారో వాళ్ళు తమ నిజస్వరూపం వాళ్ళు తెలుసుకుంటారో ఆయనే సర్వశక్తిమంతుడు అనే ప్రేయర్ ని చదివారు. అవతార పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక మాస్టర్ అంటే ప్రభు అంటే ఆయన శాశ్వతంగా ఉండేటటువంటి వాడు. ఆయనే ఉన్నతమైనటువంటి చైతన్య స్వరూపుడు, ఆత్మలకే ఆత్మ పరమాత్మ. తన దయామయుడు అయినటువంటి ఆయన మనపై ఆయన కృప వర్షించుగాక అనేటటువంటి ప్రేయరు అందరూ కూడా చదవడం జరిగింది. So here Baba started this thing, praying for that supreme power, that is avatar, that he is requesting for this grace for his future work. So further same, and may he resolve difficulties by the end of this year. So further Baba is asking a grace from that supreme power. So after the last translation read out, all prayed amen. అందరూ ఆమెన్ చెప్పారు. బాబా ఈ హిందీలో ఈ గజల్ ని డిక్టేట్ చేశారు. దానికి ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ హిందీలో చెప్పినటువంటి గజల్ కి ప్రజలు పవిత్రమైనటువంటి గంగా నదిలో స్నానం చెయ్యడానికి
చాలా సంతోషిస్తారు. కానీ ఆ గంగా నది ప్రేమతో చిందించినటువంటి ఒకరి రక్తంతో స్నానం చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ప్రేమ, బట్ ద గ్యాంజెస్ స్టిల్ గాడ్ ఆల్వేస్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ వన్ హూ రిసైడ్స్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ లవ్. అంటే ప్రేమ అనే నగరంలో నివసించే వారిని దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా కాపాడుతూ ఉంటాడు. అలాగే షారియత్ అంటే మత కర్మలు చేసేటటువంటి వాళ్ళని పాటిస్తూ ఖురాన్ చదివేటటువంటి వారికి ఇతరులకు బోధించే ముందు తమ అహాన్ని త్యజించమని చెప్పండి. అంటే ఇదంతా కూడా బాబా ఇచ్చినటువంటి ఒక గజల్ యొక్క అర్థం అన్నమాట. అలాగే మాయ దానికదే చనిపోగాక, ఈ ప్రపంచమే దానికి సమాధి అవనివ్వండి. అంటే ఈ మాయను జయించి ఈ పవిత్ర గంగా నదుల్లో స్నానం చేయడానికి అందరికీ ఇష్టంగానే ఉంటుంది. కానీ అది గంగా నదే ఒక గొప్ప వ్యక్తి యొక్క ప్రేమలో స్నానం చేస్తూ ఉంటుంది. అది ఎవరు అంటే భగవంతుడు అనే అర్థం వస్తుంది. అవతార పురుషుడు అనే అర్థం వస్తుంది. అంటే అవతార పురుషుడు చిందించినటువంటి ఆ రక్తంతో ఆ గంగా నది పవిత్రమైంది అని చెప్పడానికి. అలాగే భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా తన ప్రేమ అనే తన నగరంలో నివసించే వాళ్ళను రక్షిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి ఈ గజల్ యొక్క అర్థం. సో బాబా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రసాద్. ఆ రోజు బాబా అందరికీ ప్రసాదం పంచారు. అందరూ 9 గంటలకల్లా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. మెహరాజాద్ లో ప్రార్థనలు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత బాబా తన మౌనం వదిలేస్తారేమోనని మండలి వాళ్ళు ఆశ పెట్టుకున్నారట. మళ్ళీ బాబా వుడ్ బ్రేక్ హిస్ సైలెన్స్, వర్ రివైవ్డ్. They were not knowing what is going to happen suddenly next. Nobody was aware what is coming next. జరగబోయే దాన్ని గురించి నా విషయం ఎవరికి తెలియదు, కనీసం ఊహించను కూడా లేరు. అలా బాబా యొక్క మహా ఏకాంతవాసం ముగిసింది. అది నిజంగా ఘనమైనటువంటిది ఏకాంతవాసం. ఎందుకంటే బాబా యొక్క సన్నిధిలో ఆయన నవజీవనానికి నాంది పలికినటువంటి ఏకాంతవాసం. దానికి ఒక మార్గాన్ని చూపించిందట. మెహరాజాద్కు ఆయన చేసినటువంటి మిగిలిన తర్వాత పర్యటనలో ఈ వర్క్ అనేది, అంటే ఈ ఏకాంతవాసంలో చేసినటువంటి వర్క్, నేను మెహరాజాద్ లో చేసిన పని ఇంకెక్కడా ఈ ప్రపంచంలో చెయ్యలేదు అని బాబా ప్రకటించారట. అంటే అందుకని ఇంతటి గొప్పది ఈ సెక్లూషన్ అనేది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే బాబా ఏకాంతవాసాలు అనేక చోట్ల చేశారు, కానీ ఈ మెహరాజాద్ లో అందులో న్యూ లైఫ్ కి ముందు చేసినటువంటి ఏకాంతవాసం అందుకని అంత గొప్పది అని బాబా చెప్పారు. ఇలాంటి ఏకాంతవాసం నేను ఎక్కడా చెయ్యలేదు అని చెప్పారు. So with this concluding, now overall the summary is like this. Summary, if you see summary, first meeting 21st June 49 meeting, 22nd June Baba entered the blue bus for 40 days seclusion. 1st July second phase, then 16th July Mehrajad and stayed at Pune. Then further after Pune, was again 24th July left Pune and went back to Mehrajad to continue seclusion, and ending of seclusion 1st August 49. And the most important point is 15th August, you can see here, new life meeting began. See here, connection between that 40 days seclusion that is ended on, you can see what date is ended. Ended on 1st August. You see here the date. 1st August. Yes, sir. 1st August 49 it is ended. 15th August, you can see here. 15th August 49. August, he declared 15th August. New Within life. 15 days, new life meeting started. So the 40 days great seclusion is meant only for the new life. Baba prepared what is to be happen during new life
what everything Baba planned it during that seclusion. This is how Baba's this great seclusion ended. So with this, I'll be concluding today's speech sharing of matter. Let us take Baba's blessing before going. Avatar Meher Baba ki Jai. Our blessings Baba. video is not visible, sir. Oh, not visible. Oh, I don't know what. I don't know. Blessings video is not there. Is not visible. You're not seeing, madam. You're not seeing blessing video. Yeah. Yeah. I see. No, Not can you see seeing. now? Let me see. I'll open now. Last slide is there still. This one now. Can you see? No, sir. No sense. Yeah. You can't see, huh? Yeah, the last slide is there, sir, on the screen. Oh, you're still lots in you. One minute. I will change that one. I will close. I will close. Your And system now is very I'll slow. open. I see. Now I will open this thing. Let me see. Now can you see, ma'am? No, sir, still that last slide. Oh, last slide is only. I see. But I closed it. No, sir. I closed it That is actually. why I am saying Nothing is there. your system is very slow. Still there. Yeah. Yeah, I don't know what happened. I see. Now what you are seeing, ma'am? Last slide only. Oh God. It is not there in my screen. I wanted you to read more at that one. It is not going. You read it once again, madam. That's why. బాబా యొక్క గొప్ప ఏకాంతవాసం ఆ విధంగా ఎండ్ అయింది. Go through అది correctly, constantly with mind. Understand the slide. That's what Baba wants. ఒక 15 రోజుల తర్వాత బాబా న్యూ లైఫ్ గురించినటువంటి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారట. సరిగ్గా 15 రోజుల తర్వాత. అంటే ఈ ఏకాంతవాసం అంతా కూడా బాబా యొక్క న్యూ లైఫ్ కోసం ఇదంతా ప్రిపరేషన్ గా చెప్పచ్చు. Yeah, because now I don't know. You are seeing the blessing. I don't know what happened to that. Right.